Good morning. Today we celebrate the 74th Independence Day of our motherland, India. We know now we are in a crucial period. Even in history, there is no such an Independence Day celebration like this. Ambitious man thought everything beneath the sun is under his feet, but only a microorganism could remind him that he is nothing but a big zero. The world of science is trying their level best to conquer it. But even now, it remains as a difficulty. Even though the situation is like this, we should not forget them who sacrifice their lives and dreams in the battlefield for our freedom. It is because of this MJ which is Villapalli is conducting an online program. Our program is inaugurated by Professor Saeed Ali Nadeem Rizvi, the former chairman and coordinator of CS Department of History and former coordinator of Musa Dakwi Museum, Aligarh Muslim University. Really, we are lucky to have such a great personality to inaugurate our program. I warmly welcome him to our online program on behalf of you and our institution. This program, which is blessed with the esteemed presence of such a great professor, is presided by our respected PTA President Aziz Pulanatil. I welcome him to the program. I welcome Abdul Aziz DK, the manager of MJ Higher Secondary School, Marial Muidu Haji, president of VMJ, Kasim KK, principal VHC, Abdul Samad KK, headmaster MJ Higher Secondary School, Majid KK, trustee of VMJ, Anand Kumar PTA, vice president, Faisal EK, staff secretary. I welcome the program coordinator Moideen also. Besides, I welcome all my colleagues, parents, students, and all our well-wishers to this program. I hereby conclude my welcome speech by inviting our respected PTA President Aziz Pulanatil to preside and control this program. Thank you. Jai Hind. Respected Principal Jasil KK, our Chief Guest Professor Saeed Ali Nadeem Rizvi, former Chairman and Coordinator CAS Department of History, Aligarh Muslim University, Uttar Pradesh, who is here for inaugurate our program. Our beloved manager Abdul Aziz DK, Varayal Muidu Haji President, VMC, Abdul Samadi KKM Headmaster, Kasim KK Principal VHC, Majid KK Treasurer VMC, Anand Kumar PTA President, Faisal KK Staff Secretary, Moideen P Program Coordinator. My dear students, teachers and parents, I wish you all a happy Independence Day. As we all know, we are celebrating today our nation's 74th Independence Day. It is celebrated to remember the day we got freedom from the British. Till 1947, India was in the hands of the foreigners, but the courageous leaders of our country fought against them. Thus we became free on August 15, 1947. It is also an occasion to remember the great sacrifices of the freedom fighters. You know that thousands of peoples have sacrificed their lives for the nation.
We should remember and respect them. We should also try to fulfill their dreams. Why did the freedom fighters suffer so much? It was just because of their love for the motherland. Today we are enjoying freedom just because they suffered. We have to love our motherland just as we love our mother. A mother looks after her children. The same way a country looks after its citizens. There are many ways to express our love for the country. In short, Independence Day remains as of our duties as Indians. Jai Hind. Dear friends, students, the principal, Mr. Jazeel, Mr. Abdul Aziz, the General Secretary and Manager of the school, as well as Mr. Moidu Haji, who is the President of the society running the school. And of course, Mr. Moideen, who invited me to be here amongst you all today. A very, very happy Independence Day to you all, especially the students. The independence which India gained is nothing very important. It's a usual thing, a general holiday which all of us enjoy every year, year after year in fact. But if you look deep into it, it was after a long battle, after deep struggles, that we were able to gain independence from this foreign yoke. The first person who started this battle to gain independence from the English who were ruling over us was Tipu Sultan in 1790s, who tried to form an alliance with Napoleon Bonaparte. He also tried to learn many things from the French Revolution, as well as he tried to look at the Charter of Independence which was drafted by the Americans. In fact, it was he who visualized that there should be a joint fight against the imperialism which the Britishers were trying to impose over the Indian subcontinent. He failed. He lost. And after that, we know that it was in 1857 that once again the flag of revolt was raised. The Indians once again tried to gain independence. They fought together, Hindus and Muslims, all religions, all castes, all faiths were fighting together. All of us know, and especially children, you should know, that the revolt of 1857 was started by the sepoys, both Hindus and Muslims. From Meerut they marched to Delhi, declared Bahadur Shah Zafar as their leader. And then you know that Rani of Jhansi, Nana Fadnis, and a large number of others who belong to various religions, various faiths, some Muslims, some Hindus, some Christians, some Sikhs, they all fought together under the leadership, under the flag of the Mughals. Unfortunately, they lost once again. But one thing which they did not lose was the unity of the Indians, the unity of various religions, the unity of various territories. And ultimately, it was during the 20th century that the final assault against the foreign yoke on us was started by the Indian National Congress. Indian National Congress was founded by an Englishman, A.O. Hume. But a popular character to it was given by Mahatma Gandhi ji, who when he migrated from South Africa, he tried
to unify all the Indian communities together to fight against the Britishers. Once again we find the same spirit. Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, everyone jointly fighting for the independence of the country. But we should also remember that there were certain people who were collaborators of the English. They tried to create problems, tied with the English. They were the same people who today are fighting in the name of religion. Along with the independence which we gain today, let us also not forget the horrors of the national movement. In fact, just before India gained independence, 2 billion of people were killed. Around 14 to 18 million were displaced. But then we should also remember the efforts of people like Sir Syed Ahmad Khan, who witnessed the revolt of 1857. And as a result of the revolt of 1857, he resolved that he was going to found a new school, a center of learning where Quran and science would be taught together. His endeavors paid, and it was in 1920 that finally the MAO College, Mohammedan Anglo-Oriental College, which he had founded, fructified into a major central university of the country, Aligarh Muslim University, where today I teach. Aligarh Muslim University is the place where, especially the department where I teach, is the place where we still follow the same character as was taught to us by those who mutinied in 1857 or who took part in the freedom movement along with Mahatma Gandhi. We move together, whether Hindu or Muslim, whether low caste or high caste, we fight together, and I hope that you today would remember this message which is there since the very beginning. Let us resolve this day not to divide ourselves on the basis of caste or religion, but remain Indian. Jai Hind. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. വേറെ സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാറ്. പക്ഷേ ഈ വർഷം കോവിഡ് മഹാമാരി കൊണ്ട് അത്യധികം പ്രയാസത്തിലായിപ്പോയ കുറേ ആസുരതകൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം, ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി മരിച്ച ആയിരങ്ങൾ ഹോമിക്കപ്പെട്ട ഒരു മണ്ണിലാണ് നമ്മൾ കാലൂന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരെയും കരുതി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം, ഈ മഹാഭാരതം 600-ൽ പരം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു വല്ലാത്ത അർത്ഥത്തിലുള്ള ശിഥിലീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യത്തെ ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു വലിയ വൻ ശക്തി ഈ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരികയായിരുന്നു മഹാത്മാവായ ഗാന്ധിജിയിലൂടെ. ആ ഗാന്ധിജിയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ത്യാഗപരിശ്രമം കൊണ്ട്, അഹിംസാ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മതേതരത്വത്തിന്റെ മഹിതമായ മുദ്രകൾക്ക് മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. കാരണം നമുക്കറിയാം, മഹാത്മജി മരണപ്പെട്ടു പോയത്, നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയത് ഒരു മഹാക്രൂരന്റെ, നാഥൂരാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന ഒരു ക്രൂരന്റെ 3 വെടിയുണ്ടകൾ തുളച്ചു കയറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ മഹാത്മജിയുടെ അവസാനത്തെ മന്ത്രം റാം റാം എന്ന 3 പ്രാവശ്യം അത്തരം ഒരു മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂമികയിൽ തന്റെ ചോര ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാത്മാവ് കടന്നുപോയത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാത്മാവിലൂടെ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ കാണേണ്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഓർമ്മ വരും. അത് മഹാനായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ
ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെതാണ്. ആ ആസാദ് നമുക്കറിയാം, തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിന് പരിഭാഷ എഴുതിയ അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ തോളത്ത്, അല്ലാ എന്ന് വിളിച്ചു നടന്ന അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ തോളത്ത് രാം രാം എന്ന് മന്ത്രധ്വനി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കടന്നുപോയ മഹാത്മജി ആ തോളിൽ കൈയിട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മതജാതി ചിന്താഗതികൾക്ക് അതീതമായി മനുഷ്യൻ എന്ന മഹത്വറ്റ ഒരു വിലാസത്തിന്റെ മേൽ നാം ഏവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം. അവിടെ രാഷ്ട്രീയവും ജാതിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അന്തരവും ഇല്ലാതെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യ മക്കൾ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ഒന്നിക്കണമെന്ന് ആ മഹാത്മജി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായി ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ ഇത്തരം ഒരു അവസരം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വരുന്ന ഭാവിയിലേക്ക് ഈ മഹാവ്യാധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പോലും സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ മുദ്രകളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന്റെ നമ്മുടെ മലയാളികമായ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വർഗീയതരമായ ഒരു മഹത്വറ്റ കർമ്മമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്ലെയിൻ ക്രാഷ്, അതായത് വിമാന അപകടം ഉണ്ടായ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ വിമാനത്തിലേക്ക് ചാടിക്കേറിക്കൊണ്ട് ഒരുപറ്റം യുവാക്കൾ, ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് കോവിഡ് മഹാവ്യാധി 90% ഉറപ്പാണ് എന്നൊരു ഭാഗം പറയുമ്പോൾ, അതേ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു തീഗോളമായി ആ വിമാനം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് എന്ന് അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് തന്നെ ചാടിക്കേറിയ ആ ധീര വിപ്ലവകാരികൾ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പോലുള്ള നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹികൾ കൂടിയുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളവും മഹാഭാരതവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ചിന്താഗതികൾക്ക് അതീതമായി വർഗീയത തിമിരം ബാധിച്ച, വർഗീയ അർബുദങ്ങൾ ബാധിച്ച മനുഷ്യരോട് അവരോട് രാജി ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിനതീതമായി മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി അടരാടുവാനുള്ള അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഉണ്ടായി മാറട്ടെ എന്ന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്നേഹത്തിനും വേണ്ടി ഓരോരോ മനുഷ്യരും നമ്മൾ ചേർന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ സേതുബന്ധനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ, ഐക്യത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സേതുബന്ധനങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് MJ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും VMJയുടെ വില്യാപ്പള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ബഹുമാന്യരായ അധ്യക്ഷൻ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 15. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ നമ്മൾ എത്രയോ കാലം രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ബഹുമാന്യനായ മഹാത്മജിയെ സ്മരിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി അടരാടിയ വീര ശൂര സ്വാതന്ത്ര്യ ഭടന്മാരെയും നമ്മൾ ഈ അവസരം സ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് വേണ്ടി, മാതൃഭൂമിയുടെ അഖണ്ഡത നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും പ്രതിബദ്ധരാണ്. അതിനായി നമ്മളെന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണമെന്ന് ഈ അവസരം അറിയിക്കുകയാണ്. മാതൃഭൂമിയുടെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രതിബദ്ധരാണെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും ശിഷ്യ നമ്മുടെ ചെറിയ കൊച്ചു രാജ്യമായ നേപ്പാൾ പോലും നമ്മുടെ അതിർത്തികൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പോരാടാൻ തയ്യാറാവണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവണമെന്ന് ഓരോ ഭാരതീയനും കടമയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി
അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ്. ജയ് ഹിന്ദ്. ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ ജനാബ് അസീസ് പുളിയനാട്ടിൽ, മുഖ്യാതിഥി പ്രൊഫസർ സയ്യിദ് അലി നദീം റസാവി, ലിയാപ്പള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് വരയാലിൽ മൊയ്തു ഹാജി, മാനേജർ ജനാബ് അസീസ് ടി കെ, ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽ ജസീൽ മാസ്റ്റർ, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അബ്ദുസമദ് മാസ്റ്റർ, മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ട്രഷറർ ജനാബ് മജീദ് കെ കെ, PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ആനന്ദ് കുമാർ, ഫൈസൽ മാസ്റ്റർ, മൊയ്തീൻ മാസ്റ്റർ, മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രാജ്യമൊന്നടങ്കം 74-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ ആദ്യമായി തന്നെ നേരുകയാണ്. രാജ്യം ഇന്നോളം അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമാഗതമായിരിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മൾ അത്യുത്സാഹപൂർവം കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആഘോഷവേളകൾക്ക് ചെറുതായി മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കൂടിച്ചേരലിൻ്റെയും പങ്കുവെക്കലിൻ്റെയും സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന, താലോലിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഉദാത്തമായ ആഘോഷ പ്രകടനങ്ങളുടെ പ്രതീകമെന്നോണം നമ്മുടെ MJ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമസ്കാരം. രാജ്യം ഇന്ന് 74-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരി ഭയാനകമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിലും ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ 130 കോടിയോളം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ആവേശത്തിൻ്റെയും നവോന്മേഷത്തിൻ്റെയും അലകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കടന്നു പോകാറ്. നീണ്ട വിദേശാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ഭാരതമെന്ന മഹാരാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പൂർവികർ കൈകോർത്തു. ഐക്യത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും കൈകോർക്കൽ. ഫലമോ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തരേണ്ടതായി വന്നു. വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന, വിവിധ ജാതിക്കാർ വസിക്കുന്ന, വിവിധ വർഗക്കാർ വസിക്കുന്ന, വിവിധ മതക്കാർ വസിക്കുന്ന ഈ മഹാരാജ്യത്ത് ഇങ്ങനൊരു ഐക്യപ്പെടൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി വിദേശാധിപത്യത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയെപ്പോലുള്ള, നെഹ്റുവിനെ പോലെയുള്ള, അബുൽ കലാം ആസാദിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്
ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനും ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ചില ശക്തികൾ, അതേത് കാലത്തും എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ചില ശക്തികൾ ഒരു കാർമേഘം പോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ തട്ടിമാറാനുള്ള കഴിവ്, ശക്തിയും നമ്മുടെ ജനതയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാണ്. സങ്കുചിത ചിന്താഗതി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, ഈ വർഗബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, ജാതീയ ചിന്ത ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നാമെല്ലാം ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ്. ലോകമേ തറവാട് എന്നതുപോലെ ഏകോദര സഹോദര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന ഒരേ ഒരു സന്ദേശമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ത്യ, അതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഇന്ത്യ. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു പതാക ഉയർത്തൽ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത്, ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മുടെ പൂർവികർ എത്ര സഹനം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിച്ചതെന്നും പഠിക്കണമെങ്കിൽ ചരിത്രം പഠിക്കണം. ഞാനൊന്നുകൂടി ഈ 74ാമത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു നിർത്തട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്. Highly respected our honorable guest Sayyid Ali Al-Nadeem Rizavi, Professor, Aligarh University, UP, and the President of Villapalli Muslim Jamaat, President Variyalil Moidu Haji, Secretary, General Secretary Abdul Aziz TK, Samad Sir, Qasim Sir, Moidi Marsh Sir, Faisal Sir, Jasir Sir, Anand Kumar, and all the dignitaries and respected ladies and gentlemen. I want to express my gratitude for inviting me for this great occasion which we will celebrate our nation's 74th Independence Day. Unfortunately, we are in a position of cannot celebrate openly and widely because of COVID-19. We will have to respect the government authorities' protocol and various departments' rules and regulation. I would like to thank everybody and all the happiness and all prosperous in the years to come. Majid KK, Treasurer, Villapalli Muslim Jamaat. Thank you. ഇന്ന് 74ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. MJ ഹൈസ്കൂളിൽ എല്ലാ വർഷവും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കാറുള്ളത്. ഇന്ന് നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനവും മുഖ്യപ്രഭാഷണവും നടത്തുന്നത് പ്രൊഫസർ സെയ്ദ് അലി നദീം റസ്വായി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ PTA പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസീസ് കുളിയനാട്ടിൽ, ഈ യോഗത്തിൻ്റെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ജസീൽ മാസ്റ്റർ, ഈ പരിപാടികൾക്ക് ആശംസ നൽകാൻ എത്തിയ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ അടക്കമുള്ള മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ യശസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുതന്നെയായാലും സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുക എന്നത് ഒരു മഹത്തായ കർമ്മം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മാനിച്ചും അതിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചും എന്തുതന്നെയായാലും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കുറക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക്
എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും PTA പേരിലും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ രാജ്യം കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ 74ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ഒത്തുചേരലുകളില്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ ജാതിയോ നോക്കാതെ തോളോട് തോള് ചേർന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവൻ ബലികൊടുത്ത് രക്തസാക്ഷികൾ നേടിത്തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന അറിവോടെ എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഏകത്വം, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി ഉൾച്ചേരുന്നതാണ് എന്ന ബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടാവട്ടെ ഈ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷം. എല്ലാവർക്കും 74ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ജന്മഭൂമിയായ പ്രിയഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അഭിമാന നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്കൊരുമിക്കാം. സത്യവും സമത്വവും സാഹോദര്യവും എന്നെന്നും സമൃദ്ധമായി പുലരട്ടെ എന്നും നമുക്ക് ആശിക്കാം. പരസ്പരം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യാം. പവിത്രമായ പൈതൃകവും ഉദാത്തമായ സംസ്കാരവും മഹത്തമമായ ജനാധിപത്യവും പ്രിയ ഭാരത രാജ്യത്തിന്റെ അന്യ അലങ്കാരങ്ങളായി എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിഥികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുമായി അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും സഹകരണങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നന്മയും പങ്കുവെക്കുന്നു. മനോഹരമായ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദേശമമതയും ദേശീയ സ്നേഹചിന്തകളുമായി MJ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ സ്നേഹമനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുവെന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി, നമസ്കാരം. MJ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വില്യാപ്പള്ളി, the esteemed education institution, is honored indeed by the inspiring presence of Professor Sayyid Ali Nadeem Rizvi, the legendary historian, the renowned educationalist, the great teacher. It's my proud privilege and great pleasure to thank Professor Sayyid Ali Nadeem Rizvi, former chairman and coordinator of Caste History Department and Musa Qadri Museum, Aligarh Muslim University. Thank you, sir. The whole MJ family is out to you for your presence and presentations. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനും പ്രിയങ്കരനും ഒപ്പം ബഹുമാന്യരായ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആൾരൂപവുമായ PTA പ്രസിഡന്റ് പുളിയനാട്ടിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് സാറിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയിക്കട്ടെ. ബഹുമാനായ സ്കൂൾ മാനേജർ TK അബ്ദുൽ അസീസ് സാറിന്റെ നല്ല വാക്കുകൾക്കും സഹകരണങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹപൂർണ്ണമായ നന്ദി. മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് വരയാൽ മൊയ്തു സാഹിബിനെ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളോടെ ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. And the respected treasurer of Vilayapalli Muslim Jamaat, Mr. KK Majid Sahib, is a treasurer too. Let me extend our warm wishes and loving gratitude to KK Majid Sahib, the international face of VMJ Central Committee. Thank you, sir. Thanks a lot. സഹോദര തുല്യനായ PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആനന്ദ് കുമാർ സർ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോടും ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. പ്രൗഢമായ ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രഥമ സംഘാടകനും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പ്രിൻസിപ്പലുമായ ജസീൽ സാറിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച VGS വിഭാഗം പ്രിൻസിപ്പൽ കാസിം സാറിനും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സമദ് സാറിനുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയ സുഹൃത്തും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഫൈസൽ സാറിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയ രക്ഷിതാക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്ഥാപന ബന്ധുക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ്, ഈ പ്രഭാതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും സൗന്ദര്യവുമായ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നന്ദി. നല്ലതെല്ലാം എന്നും എന്നെന്നും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय
जय जय हे